I welcome you all to the 12th day of the 98th Annual Conference of the Music Academy Madras. At the outset, I request you all to rise for a moment to pay homage to the former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh. Thank you. Kindly resume your seats. Our prayer this morning is by S. Pavanetra of the 3rd year of the Advanced School of Carnatic Music. She will be singing Muthuswami Dikshitar's Sri Bhargavi in Raga Mangala Kaishiki. Shri Bhargavi Bhadram me dishatu Shri Bhargavi Bhadram me dishatu Shri Ranga Dame Shwari Shri Bhargavi Bhadram me dishatu Shri Ranga Dame Shwari Saubhagya Lakshmi Satatam Mamavatu Sakala Lokajana Vishnu Mohini Saubhagya Lakshmi Satatam Mamavatu Sakala Lokajana Vishnu Mohini Shri Bhargavi Bhadram me dishatu Shri Ranga Dameshwari Madana Guru Manini Mama Manasi Tishtatu Madhukara Vijaya Mangala Kaishika Nivasatu Madana Guru Manini Mama Manasi Tishtatu Madhukara Vijaya Mangala Kaishika Nivasatu Sadana Madhe Mahalakshmi Sada Vikaratu Samajahem Kumbha Snagapita Vijayatu Sadana Madhe Mahalakshmi Sada Vikaratu Samajahem Kumbha Snagapita Vijayatu Padanayana Karanalini
पदनयनाननकरनलिनि परमपुरुषहरे प्रणयिनि पदनयनाननकरनलिनि परमपुरुषहरे प्रणयिनि वदनकमलगुरुगुगधरणि वरनुतरङ्गन तरमणि श्री भार्गवी भद्रं मे दिशतु श्रीरङ्गदामेश्वरी. Sangita Kalanidhi designate. Vidwan Shri T.M. Krishna. He has also been the architect of most of this year's conference. All the themes have been identified by him. He has put together this whole entire conference this year. And he chose this topic, Conceptualizing an Abstract Raga. So Krishna, over to you. You've been here long enough to know the timings. All the very best to you. And I also know all your warnings. இந்த தமிழ் சினிமாவில் ஒரு டயலாக் வரும், எந்த படம் வருது இல்லை, கேள்வி கேட்குறது எவ்வளோ சிம்பிள் தெரியுமா, பதில் சொல்லுதான். அந்த சுச்சுவேஷனில் நான் இருக்கேன். இத்தனை நாள் ஜாலியாக கேள்வி கேட்டேன் உட்காந்து, இன்றைக்கி நான் பதில் சொல்லணும். ஸோ just give me 1 second. You guys have the flowers? You need it? You guys have it? If I forget something. That's okay. Firstly, I'd like to thank Sangita Kalanidhi, Bombay Jayashree Ramnath for agreeing to chair this morning's session. I'm saying this both professionally and personally. Thank you. And I'd like to say namaskarams to all the very senior Vidwan Sangita Kalacharyas, musicologists, Sangita Kalanidhis, my colleagues who are all here, and the many young people who are assembled. Thank you for coming this morning. When I gave this topic to speak about, Sriram and I had a few exchanges on what I should speak about. The idea came from something I've been working on quietly for about 3 or 4 years maybe. And I just thought maybe I could present it without realizing what it entailed to present something like that. How does one find a correlative, even a logical methodology to some extent to describe some processes which are difficult to describe. But I'm going to try this with examples, with some amount of reference to practices in ragas, and then finally come to the crux of the matter of the notion of the abstract raga and whether we can create an abstract raga. So let me start from what I mean by the word abstract raga. I think it's important we start there. So in Carnatic music we have, is it okay? Anything else? In Carnatic music we have many, many ragas. We could largely bucket them to 2 kinds of evolutions. One evolution would be the evolution where, yeah. Okay, sure. No problem, yes. That's okay. So, நான் தமிழ்லையும் இங்கிலீஷும் try and mix and speak. So, 2 மாதிரி evolution பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து ragas have evolved through a period of time, what you could call loosely an organic process of handling. Handling, we are presuming both by people who performed the art form and also who composed compositions in those art forms, in those compositional forms. So you have 2 parts interacting.
And through a period of time, these ragas evolved. One fundamental feature that you find in many of these ragas is that they seem to have come from a collection or a coming together of colloquially put melodies, but I like the phrase phraseologies. So these phraseologies come together, they are extended, sometimes they are cut, sometimes they go transformations, and through a period of time, uruvam comes in, and that form also undergoes continuous change. It is not static. These are abstract ragas. These are what I'll call abstract ragas. This is another set of ragas, again loosely put, those have come from theorization. Academics sat in multiple rooms and said, could we have this combination? Could we have that combination? Can we assemble a set of notes or swaras? Maybe first swarasthanas that then become swaras. And say, can we construct a melodic source? A raga, I would call in English, a melodic source. It's a source for melodies. Source for singing. Source for singing composition. Source for singing, in our case, alapana, neraval swaram, etc. But what do I mean? What are the features of abstract ragas that I think differentiate them from ragas that come from a very scalular process? Or the word that musicologists like Dr. N. Ramanan say will call is synthetic ragas. They are synthetically created. Or maybe constructed. Maybe they're not even created. So, features appadinu paathena, one fundamental thing you can definitely say is they cannot be constrained by an arohana avarohana krama. You can't say that the entire raga of these older abstract ragas can be completely boxed into an arohana avarohana krama. There will always be phrases, features that seems to, in our perception, transgress this arohana avarohana krama. Now, idu kuda absolute kadiyadu. There are degrees of transgressions. So there are ragas in which you can't even define an arohana avarohana krama. There are ragas in which oralavukku sollala, aanalum idu paadala. If you keep moving, you can say more or less within the krama, but this phrase is allowed. So it is not an absolute black and white. Adula kuda adani clean up purinjukonu. Adiliyum the degrees irukku. Abstractnessliye degrees irukku. So there are degrees of features that go beyond a arohana avarohana structure. The other thing is that where is the identity of these ragas contained? How do I know it is raga A? இப்போ பழைய ராகா எடுத்துன்னா ஒரு மாஞ்சி எடுத்துக்கலாம். நான் மாஞ்சி சொல்கிறேன், அன்றைக்கி கூட ஸ்ரீராம் ஸ்போக் அபவுட் மாஞ்சி டிஸப்பியரிங். ஸோ மாஞ்சியோ கண்டாவோ எடுத்துனீங்களா, எப்படி உங்களுக்கு கண்டான்னு தெரியும்? ஹவு டு நோ இட்ஸ் மாஞ்சினா? இட்ஸ் லைக் நகெட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். தட்ஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். ஒரு இடத்துல யூல் நோ இட்ஸ் மாஞ்சி. அந்த ஒரு இடத்துலையே இன்னொரு இடத்துலையும் மாஞ்சி இருக்கும். ஸோ மாஞ்சி இஸ் நாட் அ linear scale of something going up and down. Manji is here, manji is here, manji is here, manji is here. These are nuggets of phrase information. And the beauty is you will find manji in all these places. So it gives the musician the possibility to just stay in one area. Now I don't have to go anywhere else. It's constantly manji. I can keep finding more manji in that area. Then I can just jump to another phrase. So fundamentally the raga is contained in one or a small collection of phrases, not importantly, not traversing the entire octave. ஒரு சின்ன இடத்துல இருக்கான், மாப்பா தாப்பாவாக இருக்கலாம். நான் இப்போ பாடும்போது you will know when I come start singing, it can be a small area. அதுலேயே you will get it. Now there's another feature here. All these nuggets, இத்தனை phrases இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு collection of phrases, they are not of the same strength or value. This is such an important thing. In the sense, certain phrase groups are more powerful, certain phrase groups are less powerful. Now, this is a very rare feature. I'll explain to you why when I come to non-abstract ragas. You don't find this differentiation in non-abstract raga. So, there'll be areas where this information, ஒரு 4 சங்கதிகள், இது இந்த ராகத்தை இன்னும் பரிபூர்ணமாக அதுக்குள்ளேயே இருக்கும். அதனால இன்னும் நீங்கள் டெவலப் பண்ணலாம். இன்னொரு இடத்துல ஒரு 2-3 phrase இருக்கலாம். அந்த இதோட இந்த பவர் அதில் இருக்காது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தொட்டு நம்ம வந்துடணும். ஸோ தேர் இஸ், இஃப் ஐ மே சே, hierarchies of preferences in these phrase baskets that we get. This is a very important feature of older ragas, abstract ragas. And third, this is very important. Nowadays we are obsessed with this uniqueness of a raga. That is, அந்த ராகத்தில் வேறு ராகமே படக்கூடாது. எல்லா பழைய ராகத்துலையும் ஓவர்லாப்பிங் ஃப்ரேஸ் இருக்கும். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். We've got obsessed with saying பியூராக
அப்படி பார்த்தா ஒன்றுமே கிடையாது. சுரட்டியில் பேகடை இருக்கும், பேகடையில் அட்டானா இருக்கும், அட்டானாவில் கன்னடா இருக்கும். இது ஓவர்லாப் வந்துட்டே இருக்கும். பட் டசன்ட் பாதர் அஸ். வை? பிகாஸ் வி எஸ்டாப்ளிஷ் கான்டெக்ஸ்ட். அதுதான் பியூட்டி. நீங்கள் கான்டெக்ஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணல யாருக்கும் கன்ஃபியூஷன் கிடையாது. பேகடாவா அட்டானான்னு கன்ஃபியூஷனே வராது. த மூமெண்ட் யூ எஸ்டாப்ளிஷ் கான்டெக்ஸ்ட், அது கீர்த்தனில் இருக்கலாம், ராகத்தில் இருக்கலாம், ஆலாப்பனில் இருக்கலாம், தென் தட் ஃப்ரேஸ் பிகம்ஸ் தட் ராகாஸ் ஃப்ரேஸ். அதே ஃப்ரேஸ் இன்னொன்றுத்தில் இருக்கும். இப்போ இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். இது என்ன பண்ணுறோம் சம்டைம்ஸ்னால், நம்ம இரேஸ் பண்ணுறோம். தம்புரா போடுறியா? இப்போ சேத்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் ஒரு சங்கதி இருக்குது, செகண்ட் லைன்லேயே வரும். போடாது. சேத்த ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணம் பஜ ரே ரே சிந்தித பிரதச்சரண சக்தி இருக்குது. நிறைய பேர் இது பாட மாட்டா. ஏன் சார் இதுக்குள்ள காம்பூஜி மாதிரி ஏதோ பாடுறீங்கன்னு. பட் இது இருக்குது. இது கன்ஃபியூஸே பண்ணிக்க வேண்டாம். நம்ம இது பழைய ராகத்தில் நிறைய கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த சங் இஃப் ஐ ரிமூவ் தட் செப்பரேட்லி, அப்புறம் யூ கேன் பட் இன் திஸ் ஃப்ளோ இட் இஸ் திஜாவந்தி. ஸோ இந்த ஓல்டர் ராகாஸ் யூ ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரவுண்ட். So these are always will be attached. Nari, I can go on giving you hundreds of examples of this. In Bhairavi Mukhari overlaps will be there. You'll find these areas. So there is no rule that because this is there. சில பேர் சொல்ல நீ சாரங்காவா கல்யாணியான்னு சில பேர் சண்டை போடுவா. இது சாரங்காலையும் பாடலாம், கல்யாணிலும் பாடலாம். எப்படி பாடுறதுன்னு தான் விஷயம். எங்கே பாடுற, எப்படி பாடுற, முன்னாடி என்ன பாடுற, அப்புறம் என்ன பாடுற. ஸோ இது ஒரு ஓல்டர் ராகாஸில் தேர் இஸ் நோ வாட் யூ சே டென்ஷன் அபவுட் திஸ் இஷ்யூ. தேர் இஸ் அப்சல்யூட்லி நோ டென்ஷன். தென் ஃபோர்த் இஸ் whether we agree or not, you will always find phrases being added to older ragas. We may disagree, we may say அது பண்ணக்கூடாது. That is also important to do. அந்த சண்டையும் போடணும். But through period of time, you will find one phrase coming in. You will find another phrase coming in. You can see that in history. Or if you just read history of any raga, you will see some phrase that was not there before suddenly appearing either in practice or through even written text. இது எங்கேருந்து வந்தது? யாரா பாடியிருக்கலாம். Maybe there was a composition where somebody brought that in. But the question is, how does that phrase become part of that raga? தான் point. சோர் தம்மன் இருக்கும். சோர் தம்மன் நிற்கக்கூடாது. That happens through repeated singing and time. So these ragas are constantly creating more phraseologies and more information and more data for us that we can then use. That's a very important feature in these older ragas. அதில் இன்னொரு பியூட்டினா, சம்டைம்ஸ் ஸ்தானம் மாறிடலாம். ஆனால் ஒன் கிளாரிஃபிகேஷன் ஹியர், டிஸ்பைட் தீஸ் சேஞ்சஸ் சம் கோர் வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது மாறவே மாறாது. இந்த கோர் ஃபீச்சர்ஸ் மாறவே மாறாது. சம்டைம்ஸ் ஸ்தானமே மாறலாம், ஆனால் சங்கதிகள் அதே மாதிரி இருக்கும். உள்ளே இருக்கிற சங்கதிகள் அது கிளாசிக் கேஸ். நம்ம ஆனந்த பைரவின்னு பாடுறது இன்னைக்கு ஸ்தானம் மாற்றிருக்கும், எல்லா ஃப்ரேஸும் பாட முடியும். சுத்த இதோட பாடினா ஞாபகம் இருக்கா? கமலபாசம் ரக்ஷது மாம் ஹிருத்கமலநகர நிவாசினிதி ஹிருத்கமல கமலபாசம் ரக்ஷது மா. ஃப்ரேம் அதே தான் பார்த்தீங்களா? சுமனசாராஜிதாப்ஜமுகி சுந்தர் சுந்தரமண பிரிய கரசகி சுமன அப்ராக்சிமேட்டாக அப்படியே பிரதர்ஷினி இல்லை, யாராவது புக்கு தற்காதீங்கோ. சுமனசாராஜிதாப்ஜமுகி சுந்தரமண பிரிய கரசகி கமலஜான
bodha sukhi kamala jananda bodha sukhi. Frame adhe அந்த ஸ்தானம் மட்டும் மாற்றிட்டோம். ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங். சங்கதிகள் வந்தாலும் சில கோர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணாத அடிஷன்ஸ் தான் உள்ளே சேரும் த்ரூ பீரியட் ஆஃப் டைம். திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். தி அதர் திங் இஸ், வாட் ஆர் தி other ragas, the synthetic ragas? These synthetic ragas have come from largely an academic process. Musicologists, thinking people have said, why don't we have a scale like this? Why don't we have a scale like that? Okay. இதிலையும் degrees இருக்கு, இதிலையும் absolutes கிடையாது. In my opinion, the full scale இருக்கு பார்த்தீங்களா, மேலக்கர்த்தான்னு சொல்கிறது, they are probably examples of a completely synthetic feature. அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நீங்கள் நான் இது திருப்பி சொல்கிறேன், நிறைய பேர் சண்டை போட வரப்போறா. No problem, I'll be open for an argument anywhere on this point. It will not move fundamentally because what it does to your mind. The moment you arrange 7 notes together linearly, your mind can only think in that manner. You will not even jump that easily. You will think before jumping. மாலேருந்து மனிஷா பாடலாமா அப்படின்னு யோசிப்பேன். இந்த ராகத்தில் யோசிக்கவே மாட்டேன். ப்ராப்ளமே கிடையாது. அந்த சவுண்டு கேட்டு தான் பாடிடலாம். We'll automatically do it. Here you will start thinking. So for these ragas to move beyond the frame, it is very, very, very hard. Very difficult. Then there is a next degree. இந்த அவுடவ ஷாடவான்னு சொல்கிறது, அது ஒரு அளவுக்கு ஓப்பனிங் கொடுக்குறது. ஏன்னா கேப்ஸ் வரதுனால இந்த டேர்னிங்ஸ் கொஞ்சம் சான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. I'll give you a few examples of that. Then there is the vakra. I think the vakra have openings. பட் அதனால ரொம்ப வக்கரம் வரக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சமூக நில்வ, இது எங்கே போனாலும் வக்கரம். மப்பா தனி தப்பா தவிர வேறு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ராகத்தை. சரி கரி மா பதனி தச சதனி தப்பா மாரி கரி. கீர்த்தனை அசாத்தியமாக இருக்குது. எல்லாம் முஷிரவள் ரொம்ப அழகாக பாடுவார், அதெல்லாம் சந்தேகமே இல்லை. ஆனால் என்ன பண்ண முடியும்னு கேட்டாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பதனி தபா மபதனி தபா, அங்கே தான் வேலையே பண்ண முடியும். மப்பதனி தப்பா, தட்ஸ் ஆல் யூ ஹேவ் இன் தட் ராகம். பிகாஸ் இட் இஸ் டூ வக்ரம். Older ragas will always have a combination of vakra and non-vakra. So when you have a synthetic scale that has a combination of vakra and non-vakra, it opens a possibility. Which is why today a Nalina Kanti seems to be giving us an opening that, say, a Simendra Madhimam will not give you. Because garima panisa sa garima da. அப்புறம் சானிபா மகரிசா வருது. இப்போ கரிமா வந்ததுன்னா then your mind starts thinking differently. A lot has got to do with also what your mind does when it sees information. When you see this information, mind, okay, then I can maybe sing a phrase that's not there and automatically paad arambikkum. Adukku I'll show you examples when I sing. So there are also degrees of synthetics. That's not an absolute of synthetics also. One last point here is people may say, sir, enna irundhalum when you sing, say, some full sampurna linear, I can sing for 45 minutes, sir. I can't sing Ananda Bhairavi for 45 minutes. Paadnadana paaduven. Now, is that the problem with Ananda Bhairavi or you? First question. Second question, if you only sing for 45 minutes, are you singing creatively? Second question. Now here actually Hindustani musicians show us something which we are not willing to notice. Most of their ragas have strong pakads, have strong regions that are defined by phrases. But they sing ragam for 40 minutes. How? Because they approach it intellectually differently. And I think that is something for us to think about and even imbibe as an idea. We should take from everywhere. Let's not have an ego tussle on Hindustani ragas, Carnatic ragas. I'm not even going there. Because then it tells us, maybe if you think differently about Ananda Bhairavi, you will then be able to extrapolate something you're not able to do so long. Because I think there is enough to sing longer. But at the same time, do we need to sing longer is also a debatable question. Now, the second, I'm moving on, is what information. Now, this whole thing is about, fundamentally, the end of this lecture is going to be us trying to present something for you. But to get there, I want to show you the process that, or things that I have learned and I continue to learn that directed me towards that point, which is why I'm coming through step by step. Before I do this,
creating an abstract raga. If Dr. N. Ramanathan here, he would have got up and said, Yedukkidu. Nichchama ketrupar. I consider him my guru in many things, in the way to think about music. If I had not met him, I would have never learnt. It's a very fair question, and I don't have a good answer to that question. Because he will say, don't ragas have to organically evolve by themselves? Why should one person think about it and do it? My counter to his, I'm completely hypothesizing he will say this. He'll probably see this video and say, why do you think I will say it? But my response to that will be two things. One, in the last about 200 years of Carnatic music, we have only created scales. That is something we should think about. Why is that for 300 years we had a Begada, a Manji, a Bhairavi, Ananda Bhairavi, a Ritigola, Surati, these kind of ideas. But why is then last 50 years all we do is in the Surata Dupa, and the Surata Podapa, in the combination to go? I mean, now with AI, I assure you it will do a far better job than all of us in this room. So where is the human endeavor of thinking beyond a structural plan? Abdinu or question vardu. This is one point. Like I said the other day in the Hindustani Ragas lecture, one interesting thing we have done is when we have imbibed what we would call a Hindustani Raga, we have not reduced it to a scale. That's very interesting. Or Sindhubirian was scale up or Behaga scale up or Manda scale up Ragamadam Parno. Adi Pudi number create Pana Abdiosikato, Anna Yetundona Abdi Vechundruko. See, there's a contradiction here in thought. Right? So we've not done that, which is fabulous. The fact that Manda is today a Carnatic Manda or a Behag today is a Carnatic Behag means the way we have approached it and, shall we say, brought it into a fold is quite different from how we are thinking of ragas ourselves. So there is a dichotomy there. So I think that maybe my answer is maybe we should start thinking, possibly there's a way for us to think differently. Possibly. And can we all collectively think about this? Now to do that, I will have to ask the question, what information do I have from older ragas that help me to think in this manner? This is our logical next step. So I'm going to give you an example. I'll start with one raga which is probably the most difficult to ever put in a krama, Athana. It is that extreme of abstractness. எல்லாருக்கும் அட்டானா தெரியும், எல்லாருக்கும் அட்டானா பாட தெரியும். அட்டானா ஆரோ உனக்கு கேட்டால் யாருக்குமே தெரியாது. தெரியும்னு சொன்னால் நிச்சயமாக உனக்கு அட்டானா தெரியாது. 100%. It's a fascinating raga because you can do so much. You can't box it anywhere. I mean, it's pretty, I think in many ways, I don't know, Marathi Mami, Sugana Mami is here, whether that's really an extreme case where you can't find anything of commonality in a krama. Eppadi ponalo edho thirupum ellathilum idikum. Rumba quite fast. So I'm just going to go through, say, some movements in vechukongale. Please treat them as information. Information that Athana provides us. Appdi eduthundona. இப்போ பா டு சா, ஐ எம் நாட் டூயிங் அன் எக்ஸாஸ்டிவ் லிஸ்ட்டு, இதுவும் இருக்குது அதுவும் இருக்குது யாரும் சொல்லாது நிச்சயமாக இருக்கும். பா டு சா, இப்போ மத்தியஸ்தாயி பஞ்சமம் தாரஸ்தாயி சஜ்ஜம் போக போகிறோன்னா எப்படியெல்லாம் போகலாம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா, பனி சரி ச போகலாம், எல்லாம் போடலாம், தனி சரீசா போகலாம், பரிசா போகலாம், அப்புறம் பதனி சரி சனி ஸோ பதனிசா போகலாம், மபனிசரிசா போகலாம், தனிசா போகலாம், பரிசா போகலாம். இப்போ சா போய் நான் ஃபுல்லாக டேர்ன் போன போகிறேன்னா என்ன பண்ணலாம்? என்னடா அது? அது என்ன ஆகும்னா யூசேஜ் நீ சேஞ்சஸ். ஸோ when you push the knee, the sa has to be a stationary. So if I'm going to turn, the star is not stationary, so the knee drops. Padani. This is information. So if I'm going to sing the knee lower, then I know that the sa turn is going to happen. In fact, the listener can know even before the sa comes. But if I push the knee, you know the steadiness of sa is required next. Tadara or re. Tadana pono. Tadana na podlam. Tadara. Immediately I have to sing sada. வேறு வழியே கிடையாது. யாரோ ஒரு ஜீனியஸ் இல்லை இப்படி பாடலான்னு காமிக்கலாம், பட் நேச்சுரலாக இதான் பாடுவேன். ததர
இந்த நேற்று நிறைய சண்டை போட்டு வந்தாலும் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி இப்போ சா டு பா ரிவர்ஸ் பா சா பார்த்தாச்சு. சா டு பா என்ன பண்ணுறோம் அட்டானால தல பாடுவோம். யூஸ்வலாக என்ன அதான் அந்த ஃப்ரேஸ் கான்டெக்ட் ந பாடுவோம். த எல்லாம் பாடுவோம். ஆனால் ப்ரஹஸ்பதியில் இந்த மும்மூர்த்துள்ள கும்மியிலனா ச பா இன்னும் சங்கீதி வருது. மூர்த்து இங்கே சன்மதி நதவினி சம்சயமுதீரக ஸ்ரீராமு சாதாபம்மாப்பா அப்படி ஒரு சங்கத்தி இருக்கு. ப்ரஹஸ்பதியிலையும் சாதாபாமா வரும். யூஸ்வலாக தாப்பா ஜென்ரலாக அட்டான பாட மாட்டோம். சானி தனிப்பா பாடுவோம், சானிப்பா பாடுவோம். ஆனால் சங்கத்தி இருக்குது. ஸோ இப்படியும் வரலாம். ஓகே ஃபைன். சரி, இதெல்லாம் சொல்லிட்டு நீங்கள் எங்கே காக்கி நிஷாதம் பாடலாம், எங்கே கைசிக் நிஷாதம் பாடலாம். அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம். ஒன்றுத்துக்கும் ஒழுங்கான பதில் கிடையாது. காக்லி காக்கி நிஷாதம் பாடலாம். ததரன ப்ரஹஸ்பதியில் பதனிசா காக்கி நிஷாதம் a lot of usages. பதனிசா you will find. Okay. பாடலாம். கைசிங் நிஷாதம் அதே பதனிசா ததரன ததன also allowed. So you find the overlap. Now one interesting thing you find, one is an athana. I don't know இப்போ அந்நியஸ்வரம்னு வேர்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். இது அந்நியஸ்வரம். நீங்கள் கேட்டகரைசேஷனில் 28, 29 வச்சு அது வச்சு தான் சொல்கிறோம். ராகத்தில் அந்நியம் தெரியுமா? That is in the features of the raga. Can we tell whether Kakal Nishadam or Kaishiki Nishadam is the outside note? You can't say. In Athana, you just cannot say. Both seem to have equal value. It's fascinating. Usually we think that the one raga will have one strong and there will be one weaker outside note. In Athana, I am not able to say which is weaker very clearly. It depends on what I sing. Brihaspati seems to be Kakal Nishadam dominant. So we can't say. There's another thing. If you look at older Sahana, again something we have changed. Usually in Sahana is Sadharana Gandhara in Dikshitara Sampradaya with an entry of Antara Gandhara. In mainly, there are 2-3 places, but I'll show the main place. Parigamapa. That's the main phrase in which you find Antara Gandhara. Inniki how we think is, if there is a phrase in which you have within quotes an external note, in that phrase only that external note can come. இன்னைக்கு அப்படி தானே எல்லாம் ரூல் பண்ணுறோம். நம்ம ஒரு அந்நியஸ்வரம் இருக்கிற பிரயோகம் இருந்ததுன்னா அந்த சங்கத்தில் அந்நியஸ்வரம் மட்டும்தான் வரும். பழைய ராகத்தில் அப்படி கிடையாது. அந்த சங்கத்தில் தட் நோட் கேன் கம், பட் தட் டஸ் நாட் மீன் தட் த நேச்சுரல் நோட் கேனாட் பி சங். தட் இஸ் நாட் சம்திங் யூ கேன் கம்ப்ளீட்லி ஃபாலோ. இன் சஹானா யூ ஃபைண்ட் சாதாரண காந்தாரா ஆல்சோ ரிகமபால. So what do you do now? You don't know. These are the difficulties also when you reconstruct from notation. Sometimes you are trying to find logic and sometimes this kind of confuses you. So there is a perception shift on this notion of anya. Before it was not anya, it was part. The moment you say it is part, it may not be as strong, but doesn't mean it is completely only in one phrase. The natural note cannot be sung. அர்த்தம் கிடையாது. ஸோ அதுலேயும் வந்து டிகிரிஸ். அட்டானா இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம், பட் அதுலேயும் டிகிரிஸ் பழச தெரியுது. அப்புறம் இந்த அட்டானாவில் அஃப்கோர்ஸ் தட் ரீகா இன்டர்சேஞ்ச். அன்னைக்கு ஐ திங்க் சுகுடா மாமி ஆல்சோ ஸ்போக் அபவுட் இட். ஸோ ஜென்ரலி யூ யூஸ் ரீ இஃப் யூ ஆர் கமிங் டவுன் பா டு சா ஆர் கோயிங் சா டு பா. பா மரி மரி சனி சரி மரி மபனி மபனி சதா. யூ கேன் டெக்னிக் பா மா கா மரி சனி ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. சவுண்டில் தப்பு கிடையாது, ஆனால் தப்பு. கர்நாடிக் மியூசிக்கில் ஒரே இடத்துல ஒரே சவுண்டில் 2 ஸ்வரம் இருக்கிறது தான் அதோட கிரேட் ஜீனியஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன். People who don't understand the music think it is wrong. No, the genius is there to know when you utter what. Imagine a sound, it's a sound. But what do I say to it? அப்பப்பா மகா மாப்பா தான் சொல்பா மரிமாப்பா சொல்லக்கூடாது. அதே சவுண்டு தான். So when you turn from Panchama and go to Panchama, it is Pamagamapa. When you come from Panchama to go to Shajja, go from Shajja to Pa or higher, then it is Rimapa. The same sound.
So you know this kind of frame is possible in Carnatic music. Take a slightly different raga, a raga that is not as all over as Athana. Begada எடுத்துக்கலாமே. இப்போ பேகடா எடுத்தீங்கன்னா அதுலேயும் வந்து அஃப்கோர்ஸ் சகரி கம பதாபாஸ். இஃப் ஐ வாஸ் கோயிங் டு சே வாட் புக்கில் எழுதி பார்த்தா சகரி கம பதாபாஸ் காக்கிலியா கைஷிக்கா சனி தப்பால. சரி நீ பாடணுமா? சரி நீ தப மகரி சா சனி தப மகரி சா. இதை வேணா சொல்லிக்குவோம், எனக்கு தெரியாது. தரலன்னு சங்கி பாடுறோம். சனி பதாபாஸ் அலௌடு. ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங் திங், இந்த நிஷாதம் கைஷிகி நிஷாதம் இருக்கு பதிலா இந்த சாணி பதப்பா ஐம் கோயிங் டு டைக்ரெஸ் லிட்டில் பிட். நோ ஐல் கம் பேக் டு இட், சாரி. இந்த கைஷிகி நிஷாதம் இருக்கு பதிலா ஜென்ரலாக வந்து இன்னைக்கு we do different things, but re ni the nishadam is extended. And the re ni, if you jump from re to ni, avoid the sa, re ni da pa, yena only then you can hit the ni. You are actually singing an orikai there, which means you are hitting the sa and then coming to the re ni sa da pa தான் பாடுறோம். நம்ம re ni da pa எவனும் பாட மாட்டான், பேகட கேட்காது. அதனால தான் அந்த சங்கரி நீவேயோட லாஸ்ட் லைன் வந்து பெரிய பிரச்சனையான லைன். எங்க வரும் லைனை பாடுங்க. சரி நீ தாப்பா சரி நீ தாப்பா இன்னும் நேச்சுரலாக இருக்கு. ஆக்சுவலாக நம்ம கஷ்டப்பட்டு சரி நீ தாப்பா ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். சரி நீ தாப்பா இட் ஜஸ்ட் ஃப்ளோஸ். அப்புறம் இந்த சாகித்யத்தில் வருமே சாகித்யம் பண்ணு. மృదుల గగన కోరిన వరములు సగి పుడువర కుసరుపర కుబరమ பர. அது எப்போதும் ஒரு மாதிரி தான் பாடுறோம் எல்லாருமே. யார் பாடினாலும் இது ட்ரூ. அழகாக இருக்குது நல்லா இருக்குன்னா சொல்லாதீங்க, நான் அப்புறம் ஒன்றும் பேச முடியாது உங்ககிட்ட. ஆனால் அந்த லைன் வரைச்சு எல்லாருக்கும் அங்கே ஒரு சின்ன வாய்ஸ் லாக் நடக்கும். அது ரீனி சரியாக வருதா, நீ பாடுறோமா சாணி பாடுறோமா ஒரு மாதிரி தான் தெரியும். அஃப்கோர்ஸ் கிரேட் மியூசிஷியன்ஸ் கேன் புல் ஆஃப் எனி திங், அது வேறு. பிகாஸ் ரீனி த அங்கே தான் பேகட வருது ஆக்சுவலாக. ஸோ வென் யூ ஸ்கிப் அ நோட் அண்ட் கம், that note seems to be கைஷிகி seems to be an extended note. All this is information. Now இந்த சலமும் பேகட வரணும். ஃபர்ஸ்ட் லைன் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். நிறைய பேர் பேசுகிற அந்த லைன் தனி சரியில் நான் பேச போகிறதில்ல. தா தா தாப்பா எங்கேயாவது கேட்டிருக்கோமா நம்ம அஃப்கோர்ஸ் இன்னைக்கு வேறு மாதிரி பாடுறா. நீ சாதாபான் பாடுறோம். பட் வீணக்குப்பையர் போட்டது இஃப் யூ சிங் ரீனி தா தேர் யூ ஹவ் டு சிங் காக்கலி ஷாதம் பிகாஸ் தா 3 வருதாங்க. So you have an interesting piece of. And of course நாதோபாசனால ஃபேமஸ். அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் அந்த சுருட்டி பிரயோகம் மகரி மாவ அது ஒன்று இருக்குது. ஆர் ஈவன் இட்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃப்ரேஸ் நாதோ பாசன. வாட் அ ஃப்ரேஸ். அப்புறம் அந்த அதுவும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் இல்லை. செகண்ட் ஷார்ப்பர், அப்போ தான் பாமாமா பாட முடியும். இஃப் ஐ கர்வ் இட் சாஃப்ட்லி as the first curve, பாமாமா பாட முடியாது. எவ்வளோ இருக்குது பாருங்க, சின்ன விஷயம் அது. நாதோ பாசன. நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அங்கே லாக் பண்ணு வாய்ஸை அப்படின்னு. நாதோ அன்யூஷுவல் ஃப்ரேஸ். ப்ராக்டிஸில் நம்ம பாடுறோம். ஓகே, 2 ராகம் பார்த்தாச்சு. இஃப் ஐ வாஸ் கோயிங் டு டேக் கலெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ராகாஸ் ஆர் a few collectives of ragas, is there information that is common? அதாவது இந்த ராகத்தில் இருக்கிற கைட்லைன் இன்னொரு ராகத்துலையும் தெரியுது. கேன் ஐ கம்பேர் திஸ் கைட்லைன்ஸ்? இது ஒன்றுமே அப்சல்யூட் இல்லை. டெஃபினட்டாக இது எல்லாத்துக்குமே எக்ஸெப்ஷன் இருக்கும். அதுதான் பியூட்டி அதில். அது மட்டும் சொல்லு. பட் ஆனால் சிலது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரியுது. ஃபஸ்ட்டு இந்த காம்போஜி பற்றி சொல்கிறேன். காம்போஜி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். யூ மஸ்ட் நேச்சுரலி திங்க் இட்ஸ் எ ஈஸி காமன் ஸ்கேல். நம்ம ஸ்கேல் என்ன சொல்ல காம்போஜிக்கு? சரி கம் ஸ்கேலு கேட்டா பாடுற. சரி கம பத ச சனி த ப ம க ரி சா தான் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். நவ் யூ மஸ்ட் திங்க்
இந்த ஃப்ரேஸ் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும். இந்த ஸ்கேல் அது அதிகமாக ராகமே கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்ச பூஷாவளி ஒன்று இருக்குது, அது என்ன பிரதிபதியம் ஆக்கிட்டோம். ஆனால் அந்த பாட்டும் ஒன்று அதிகமாக ஒன்றும் பாடுறது கிடையாது. கோபநந்தன வலரிப்பு நுதபத சாரசமா இது ஒன்று பாடுறோம். பட் வை இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர் நோ அதர் ராகாஸ் இன் தி ஸ்கேல். யூ கேன் சேஞ்ச் ரீ, சேஞ்ச் கா, சேஞ்ச், யூ கேன் டூ வாட் யூ வாண்ட். Because Kamboji is such a dominant idea that it has made it impossible for any other raga to grab an identity. It's very interesting. Something, why Kamboji or question which I don't have an answer for, which I possibly will think about. Why only Kamboji? Could be anything else. But why only Kamboji is so dominant in sound that another scale has not been able to comfortably replace it? It's something to ponder over. Now coming to Kamboji, ragas that have, for example, பத ச நீதாப்பா இருந்ததுன்னா ஜென்ரலாக இந்த பத நீதாப்பா டர்ன் இருக்கும். பத ச நீதா ரல பத நீத மக பத சாத பன்மகவா பனித பத நீத பன்மகவா அப்புறம் போட்டுக்கலாம் அந்த சார். பட் சொன்னால் பத நீ தான் சொல்ல போகிறீங்க நீங்கள். ரன்ன அதே மாதிரி பில்ஹரி ஈஸியாக பாடுவோம், யோசிக்கவே மாட்டோம். சாவேரிலையும் பாடுவோம், பாடுவோம். ஆனால் இதே வந்து யாராவது சாலக பேரில் பாட சொல்லுங்க, கஷ்டப்பட்டு முக்கி முக்கி சாக்க போவா. எதுக்குன்னே புரிஞ்சது கிடையாது. ரிமா பதச நீத மகரி ரிமா திருப்பி திருப்பி கஷ்டப்பட்டு சாக்க எட்டுவா. பாட மாட்டா, நேச்சுரலாக பாடும், யோசிப்பா அட்லீஸ்ட் கேன் ஐ சிங் தட்னு. இன்ட்ரெஸ்டிங்லி நேதுரி வந்து அந்த துங்காதி ரவிராஜம் பஜமன ராகவேந்திர யதிராஜம் பதனிதாபம பதவாம போட்டார் ஈஸியா. ஆனால் ராகத்தில் வி வில் திங்க் வை. இதே பதநீதா வந்து என்ன ஆகுது, கேதாரகோளில் வேற மாதிரி ஒரு பரிமளிப்பு வருது. என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ். In the former, the knee has a position. That is, you utter padanida. In the latter, it is the in which knee exists. ஸோ சொன்னா மபதா பா தான் சொல்ல போகிறேன். தனி சொல்ல மாட்டேன், ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன். இதையும் எரேஸ் பண்ணி பாடுற ஒரு வழக்கம் இருக்குது, எனக்கு தெரியும். மபதா பா பாடுற வழக்கம் இருக்குது. நிச்சயமாக இது அப்புறம் வந்த வழக்கம் தான். ஸோ இது ஒன்று இருக்குது. அதே மாதிரி சப்போஸ் தெர் இஸ் சரிமா மகரிசா, வாட் டு வி டூ அப்படின்னு கேட்டோம்னா, அகெயின் வி யூஸ் சரிகரிசா. சாவேரியில் பார்ப்போம், முக்கரியில் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட்லி. இன் கேதாரகோல ஜஸ்ட் லைக் யூ டூ பதாப்பா இஸ் another learning here. It is not just Vadi Samvadi that is important, or to degree. There is also mirror phraseologies that happen in our ragas, in older ragas. So, ma pa da pa ni sa ri sa is a match. Is a match. So, ma pa da pa panna ni sa ri sa padidalam. In fact, if you are going to do cleansing, if you cleanse ma pa da pa and sing ni sa ri sa like that, I will object. Ni ma pa da pa maathe ni sa ri sa தான் பாடணும் அப்போ. ஆனால் இங்கே நம்மளுக்கு எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது, அங்கே மட்டும் தான் பிரச்சனை இருக்குது. நிறைய பேர் நான் பாடுவா. இங்கே மட்டும் அதே லாஜிக் தானே வரணும் அப்போ. இட்ஸ் ஜஸ்ட் இன் எ மைண்ட். யூ ஆர் மோர் கம்ஃபர்டபுள் வித் திஸ், யூ ஆர் நாட் கம்ஃபர்டபுள் வித் தட் இஸ் இட். ஸோ முகாரி இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். யூ டூ சிங் சரிகார், பட் யூ டோன்ட் கம் டு ரி, யூ கம் டு சா. அவள் ஈஸியாக பரமாட்டேன் நேச்சுரல். or or you have this பங்கு சரிகாரி ஸ்வரம் பண்ண சாரிகார் மாதிரி தான் வரும் ஆக்சுவலாக ஒரு கேவோட சேர்த்து. ஆர் நுண்ணய சரிகரீனி, but there is still a turn allowed.
There's a turn allowed, but the nature of the turn is different. Now, okay, suppose the ragas have Padanisa and Sanipa. One thing we know is, before that, Sanipa vanda in general Sani Dhanipa allowed pannidum. Bahudari, for example. Or Rudrapriya, for example, and in the Kirtana. Ambujakshi Mahita Amodara சொல்லி கொடுத்தாரு எனக்கு செங்கல்பட்டு ரங்கநாதன். ஆமோதர சனிதனி பமா தான் சொல்லி கொடுத்தாரு. இதே மாதிரி பகுதாரியில் நம்ம ஈஸியாக சனிதனி பாடுவோம், ப்ராப்ளம் இல்லாமல். ஓகே, சப்போஸ் there's Padanisa and Sanipa. Now, interestingly, just as you allow a turn on an, that is ascending phrase turning to descending, I am unable to find the corollary of a descending phrase that can skip an ascent in the meaning. இப்போ சரி மாப்பா மாகரிசானா சரிகரிசா சொல்லிட்டோம், கரெக்டா? சானி தப்பா பனிசாவா சானி தப்பா சானிப்பா பதனிசா இருந்ததுன்னா சானி தனிசா கண்டுபிடிக்க முடியாது. So why is there a different way of thinking for something that is ascending vis-a-vis something that is descending? Very thought provoking. ஸ்பென்சர் வேணுகோபால் எனக்கு ஒரு கீர்த்தனை போட்டு கொடுத்தார். அன்பே ரெண்டு கலை பகுதாரி ஜீவாதாரம் ஆனத மூதசாரம் அன்பே ஜீவாதார அனுப்பலியில் துன்ப இருள் மறைய தூய ஒளி நீராய துன்ப இருள் ஃபர்ஸ்ட் சங்கதி. அப்புறம் ரெக்கார்டிங்கில் வந்து ரெண்டாவது சங்கதி ஒன்று பாடினார். துன்ப இருள் மர ஒரு சங்கதி பாடினார். சனிதனி ச அப்புறம் அவரே நீ பாட மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்தார். Now, this is the first time I encountered something that was, okay, this is off the charts. This is basically is implementing an ascending logic into a descending phrase. So that was one very interesting case for me. The other thing is, in the double note, sometimes in the rendus double, that is a janta. Jentali raga kandupidichirலாம். ஐயோ 40 நிமிஷம் ஆயிடுதா? இப்போ நான் முடிச்சுடுறேண்ணா, நிறைய இருக்குது சார், நிறுத்திறேன், இதோடு நிறுத்திறேன், ப்ராமிஸ், என் விஷயத்துக்கு போய்டுறேன். இந்த ஜண்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா? why I'm saying this, sorry I'm taking time, is because this is how you understand how to think. If I didn't tell you all this, இவர் மாதிரி என்னவோ பண்ணுறாருன்னு நினச்சிக்கூடாது நீங்கள். by looking at all this you learn. இப்போ ஜண்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். நிறைய ராகம் ஜென்டலி ராகம் வந்துடும். நீ சக அம்மா, ஓகே, சரி கப்பா, இட் கான்ட் பி மோகனம், இட் ஹேஸ் டு பி விலஹரி. அதில் இஃப் யூ டேக் த அதர் சைட், தட் இஸ் மா டு சா எடுத்தோன்னா மணி நெய்சா பூர்ணஷ்டஜமாக இருக்கலாம். இன்னொன்று மணிசா இருந்தால் ரெண்டு நீ இருந்தே தீரணும். இட்ஸ் டூ மச் ஆஃப் அ ஜம்ப் டு அலோவ் ஒன் நீ. யூ கான்ட் ஹேவ் மணிசான்னு இருக்கவே இருக்காது. ரீதிக்கு அவ்வளோ மணி நெய்சா, த ரெண்டாவது ஜண்டை ஹேஸ் டு கம். இன்னைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் ஆஹிரி விசிங் பத நீ நெய்சா பாடுறோம். சில பேர் பாடுற பத நீ நெய்சா பாடுறா. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நான் சொல்லிகிட்டே போகலாம். ஸ்ரீரஞ்சினி, ஹிந்தோளம், நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. I can keep talking. See, Hindolam, why I said is, you think it is a scale. Sariga madanisa, sanida magarisa. Ana பழைய கீர்த்தம் மதனிசா இருக்கும், ஆனால் மனிதனிசா தான் இருக்கும் நிறைய. ரெனி சரிகா மனிதனிசா தான் இருக்கும். ஸோ இஸ் இட் டோட்டலி கம்ப்ளீட்லி அ ஸ்கேல் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது. ஆர் ஹிந்தோளம் மகா மனிதனி மகானி, திஸ் இஸ் ஹிந்தோளம். மகமானிதனி மக சகனி சகனி, we don't sing. கௌரி ஹிந்தோளா. ஸோ இன்னைக்கு வீஸ் கௌரின்னு பாடுறோம். கௌரி ஹிந்தோளா மனிதா நி சகா நி சகா சமாகா நீத நி ச நி சகா நி ச நி மகா. திஸ் இஸ் ஹிந்தோளம். we've lost this. மேலே மேலே கீழே ஓடின்னு இருக்கோம் தொண்டை பேசுறதுன்னு.
Okay, I'll now come to the crux of the matter where Sriram will just really knock me off. What did I do? There are two English words. One word is instinct, the other word is intuition. We sometimes use it as meaning the same, but you could differentiate the two. Instinct it's not a faculty. It's not a visual faculty. It's not an ideational faculty. It's not something that is a faculty that leads to action or non-action. Okay? Intuition is slightly different. Intuition is a result of seeing, apprehending something, which leads to some awareness and knowledge. It comes from the Latin word intuitus, which means to look. We all sing with intuition. Because in all this information, there is intuition that develops. That is, in the information, எங்கேயோ உள்ள நிற்கிறது அதுலேருந்து. அதே மாதிரி ஒரு இன்ட்யூட்டிவ் மூமெண்ட்டில் நம்ம எல்லாருமே சும்மா பாடியிருக்கோம் வீட்டில். ஏதாவது ஒன்று பாடுவோம். அது என்ன ராகம்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. நிறைய எல்லா மியூசிஷியன்ஸ்க்கும் நடந்திருக்கும். நான் ஒன்று பண்ணுறது ஒரு பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் இல்லை. அந்த மூமெண்ட்டை கேப்சர் பண்ணேன் ஃபஸ்ட் டைம். சரி என்ன தான் பாடுறேன்னு நான் எழுதினேன் முதல்ல. Then I said, is there any material here? ன்னு பார்க்க ஆரம்பித்தேன். இது 3 வருஷம் ஆச்சு. ஒரு நாள் 2 நாளில். It took 3 years of looking at what I was just singing intuitively, certain phrases. Then I said, okay, is there a way to organize this whole set of phrases? For which Subbarama Dikshithar was a great help for me, because his Sancharis, I wanted to sing and show Sanchari one of the time, his set of writing Sancharis helped me. Where I said, suppose I write what I'm singing in a set of Sancharis and observe it. Then I said, okay, looking at this, can I see patterns that are forming? Are there recognizable patterns? Are there exceptions to patterns? In the exceptions, is there form? So then I started constantly singing, weeding out, thinking. I accept that as much as intuitive, it is also a very conscious process. It is a conscious process. Doubt vanda. At the end of this, I got what we are going to sing now. I'll explain it after we sing a kirtan a minute, for which I have tremendous gratitude to my dear friend R.K. Sriram Kumar. என்னால் கீர்த்தனெல்லாம் போட முடியாது. இந்த ராகத்தை அவன் தலையில் போதிச்சுட்டு அவன் கூட உட்காந்து எப்படியா ஒரு கீர்த்தனை போட்டு கொடுன்னேன். So I sat with this ragam for about easily 3+ years. It is more than 3 years. I have constantly engaged, struggled with it. This is the first time we are ever singing it in public. So please remember a raga. First of all, in our tradition, ராகம் வந்து ஸ்கேல் பண்ணால் ராகம் ஆகிடாது. ராகத்தில் ஒரு காம்போசிஷன் தேவை. அப்போ தான் ராகம்னு சொல்லுவோம் நம்ம ட்ரெடிஷனில். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நான் சும்மா சமா பாபா தனிசா சார் ராகம் கண்டுபிடி அல்ல முடியும். நம்ம எல்லாரும் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எல்லாரும் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் வீட்டுக்கு. அதில் ஒரு கீர்த்தனை பண்ணால் எனக்கு கீர்த்தனை அமைப்பில் ராகத்தோட கோர் உள்ளே அடங்கிடும். அப்போ தான் அது ராகம். அப்புறம் அங்கேருந்து வளரணும். என்னது என்ன சொன்னா? ஓ இவெல்லாம் அதில் வர்ணமும் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். சரி வர்ணமும் பண்ணணும், ஒத்துக்கிறேன். டேக்கன், ஓகே, வர்ணமும் பண்ணணும். பட் அதில் அடங்கினா தான் அண்ட் தென் இட் க்ரோஸ். நிறைய பேர் கையாளணும், நிறைய பேர் பாடணும், நம்ம நிறைய பேர் திருப்பி பாடணும். அவள் நிறைய சேப்பா அதில். ஐயோ நல்லது நடக்கிறது ஏன் கெடுக்கிறீங்க? அகாடமியில் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணலன்னா நின்றுத்துரும் எல்லாமே. பேசாமல் இருக்கும் நீங்கள். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு சிங். வி கோயிங் டு சிங் அண்ட் ஷோ யூ this idea. I'll just sing it for you first. அது ஒன்றும் சொல்லாமல் பாடுறேன். நான் இப்போ என்னெல்லாம் சொன்னேனோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. முதல்லேருந்து சொன்னது ஒரு அளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஓப்பன் மைண்டில் சும்மா கேளுங்க நீங்கள். शङ्करं शरणागतवत्सलं शङ्करं शरणागतवत्सलं सदा भजेऽहं शङ्करं शरणागतवत्सलं सदा भजेऽहं शङ्करं शरणागतवत्सलं
vatsalam sada bhajeham shankaram sharanagatavatsalam sada bhajeham shankaram sharanagatavatsalam sada bhajeham Shrikaram sushantam Shrishaadisurarchitam Shivam Shankaram Sharanagatavatsalam sada bhajeham Shrikaram sushantam Shrishaadisurarchitam Shivam Shankaram Sharanagatavatsalam Shokarahita pada pradam Shokarahita pada pradam Shukadi muni janamahitam Shokarahita pada pradam Shukadi muni janamahitam Shoka rahita pada pradam Shukadi muni janamahitam Shoka rahita pada pradam Shukadi muni janamahitam Punya shlokam sarvamisham Shivardhangam shashishekaram Shokarahita pada pradam Shukadi muni janamahitam Punya shlokam sarvamisham Shivardhangam shashishekaram Shokarahita pada pradam Shukadi muni janamahitam Punya shlokam sarvamisham Shivardhangam shashishekaram Shankaram Sharanagatavatsalam sada bhajeham Pannagabharanam Pannagabharanam Panchabhutatmakam bhavam Pannagabharanam Panchabhutatmakam bhavam Pannagabharanam Panchabhutatmakam bhavam Pannagabharanam Panchabhutatmakam bhavam Apannatapaharanam Tripatagadharam pavanam Apannatapaharanam
कृपतगाधरं पावनं पुन्नागादिसुमार्चितम् पुन्नागादिसुमार्चितं परानददायकं पुन्नागादिसुमार्चितं परानददायकं पुन्नागादिसुमार्चितं परानददायकं पुन्नागादिसुमार्चितं परानददायकं प्रपन्नभक्तपालनं परतत्त्वार्थज्ञानदं प्रपन्नभक्तपालनं परतत्त्वार्थज्ञानदं प्रपन्नभक्तपालनं परतत्त्वार्थज्ञानदं कन्नडगान्धार माळवद्राविड देशादिजनसन्नुतं कन्नडगान्धार माळवद्राविड देशादिजनसन्नुतं कलिकनगरं कन्दर्पहरं करुणा सुधार्णवं कैवल्यदं कन्नडगान्धार माळवद्राविड देशादिजनसन्नुतं कलिकनगरं कन्दर्पहरं करुणा सुधार्णवं कैवल्यदं शङ्करं वत्सलं सदा भजेऽहं श्रीकरं सुशान्तं श्रीशादिसुरार्चितं शिवं शङ्करम्. இப்போ நான் இதை வந்து பழைய கீர்த்தனை ஏதோ ஒரு புக்கில் கிடச்சிதுன்னு சொன்னால் என்ன நினச்சிருப்பேன் நீங்கள்? பேசிக் ஐடியா என்னன்னா இந்த ராகம் பேரு கன்னட காந்தாரா. ஏன்னா இது இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த காலன் தான் வந்தது எனக்கு. அந்த கன்னட காந்தாரம் தான் வந்தது. The structure basically is Ri ga ma ri sa ri ga ma ri, and that ma ri Shankaram Rana பாடலனா Shankaram Sharanagatavatsalam. And the Antara Gandhara is generally only a Dirgha Suram. Dani Pamagama varadu. Dani Pamagama Ri. And Antara Gandhara is only on descent. Ascent Antara Gandhara paada mudiyadhu. Ri Gama Dani Pagama Ri Sa. One phrase has both gas. Ri Gama Ga Ri Gama Ga Ma Ri Ri Gama Ga Ma Ri Sa. Ri Gama Dani Sa Ni Pa Sa Da Ni Pa Sa Da Ni Pa Sa Ni Da Ni Pa Sa Va Ga Ma. And like in Kannada, you have a Nidapa only on turn. The same idea comes here.
Riga Madani da Baga Marisa Nini da Baga Marisa Sadani Sarigama Sanidani Sarigama Dani Zaga Mari. This is the raga that I worked on for about 2 to 3 years. இப்போ இதில் வந்து மதனி சதானி பமகா மரிசனி சங்கரம் ரிகமா ரிசனி தனி சரி கமா ரிசனி தனி சரி கமதனி காமரி சரி கமதனி சமகாமரி சரி சதனி சங்கரம் மதனி தபகாமரி சரி கமதனி தபகாமரி கமா. So if I want to go turn there, Mari Gama தான் allowed. Rigama dani da bagama rigama magama rigama magama risa rigama. சாதாரண காந்தாரம் இஸ் a very weak note in this raga. ஒரே ஒரு இடத்துல காகான்னு வரும், தீர்க்கம் வரும். அதர்வைஸ் சாதாரண காந்தாரம் இஸ் ஜென்ரலி a ஹ்ரஸ்வ ஸ்வரம் in this. rigama இட்ஸ் a push ஸ்வரம். மதனி சனி பமகாமா நி பமகாமா மரிகமா தனி த பகாமா. இதில் ராகம் பாடலாம், நெர்வல் பாடலாம், சுரம் பாடலாம், பிரச்சனை. இந்த ராகம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா சங்கதி நிறைய பேர் சேர்க்க போகிறாங்க. பிகாஸ் இட் அலவுஸ் ஃபார் அ லாட் டு ஹேப்பன் இன் இட். ஸோ வி வாண்ட் டு ப்ரெசென்ட் திஸ். ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு ப்ரெசென்ட் another கம்ப்ளீட் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ். இட்ஸ் வெரி வெரி நேசன்ட். பாடவே கூடாது ஆக்சுவலாக, நான் பாடி காமிக்கிறேன். யா 2 minutes, exactly 2 minutes. Just to tell you where it begins or where it is. Now this raga is definitely has a complete swarupa. It has a form, it has an organization, and it is definitely impossible to capture it in Arohana or Karuna. You can't capture it, for sure. Now, initially when you start, I just started writing. It's in actually Talam, but I'm not going to sing it in Talam. I'm just going to sing it. My file, the brown bag. I'll just sing this and I'll stop. This is just very nascent. I came up with this. Sagama madani dani sada baga madani da bamagari sari amari sa. This is a basic idea. Sagama dani dani sa sada bamadani da bamagari sari amari sa. It's a basic concept. Re gama re sa da ni sa re gama re sa re sa sa ga ma pa ma ga re sa ga ma da ni da pa ma ga ma dha ni da pa ma ga re ga ma re sa ga ma da ni da pa pa ma ga ma da ni da ni da pa ma ga ma da ni da pa pa ma da ni da sa da pa ma da ni sari sa da pa ma da ni da pa ma da ni sari ma da ni sari sa ni sari sa da pa ma ni da ni sa da pa ma ga ma ni da ni sa da pa ma ga ri sari ga ma ri sa. இது ஒரு ஐடியா தான். இது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் ஐடியா. இட் டஸ் நாட் லை எனிவேர் அட் திஸ் பாயிண்ட். இது எங்கே இருக்க எக்ஸாக்ட்னு தெரியாது. பட் இதை வந்து பாடிண்டே இருக்க வேண்டியதான் என் வேலை. I'll just keep singing this, keep noting down if something else happens, something. At some point of time, I'm hoping I'll see a picture. Then you can make it into form. ஆமாம், இது ஆக்சுவலாக முதல்ல 2 நிஷாத்தோட வச்சேன். அப்புறம் ஒரு நீ எடுத்துட்டேன். சானி சாதா பா மதனி தாப்பான வச்சேன். அப்புறம் I just took it out. So it is possible for us to think in an abstract way. It is possible for us not to be trapped for Arohana Haruna Krama. And the information for that is already there with us. எங்கேயுமே தேடவானா. நம்ம ராகங்களை பார்த்தோம்னா அதில் வந்து அப்ட்ராக்டாக அப்படி யோசிக்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. அதை பார்த்தாலே we can think of ragas that can grow. Please, we want ragas that will grow. I can stick my neck out and say Kanda Gandhara will grow.
பிகாஸ் கீர்த்தன அமைப்பில் ஸ்ரீராம் அவ்வளோ அழகாக வேற போட்டு கொடுத்துட்டார் எனக்கு. With this, I'll finish. Thank you very much. Thank you, Krishna. Thank you so much. A very difficult topic, very beautifully presented. We will begin with Sangita Kalanidhi, Shri Tiruvarur Bhaktavatsalam. நமஸ்காரம் டு எவரிபடி. நமஸ்காரம். ஸோ இன்றைக்கி நான் இங்கே வந்தது கிருஷ்ணா இதில் எதுலேயும் கலந்துக்க முடியாத சந்தர்ப்பம். ஏன்னா கச்சேரி ஒத்துன்ட்டேன். ஆனால் இப்போ இன்றைக்கி காலம்புற ஒரு கச்சேரியை கேன்சல் பண்ணிட்டு நான் வந்திருக்கேன். முதல்ல இன்ஃபர்மேஷன். ஏன்னா வேறு வழியே இல்லை. ரியல் ஜீனியஸ், பான் ஜீனியஸ் கிருஷ்ணா. நல்ல தட்டலாமா கையை? ஏன்னா அவருடைய ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஃபேன்னா அவரே பாடிவிட்டார். நீ ஒன்றும் கேள்வி கேட்காம வந்து கேட்டுட்டு போன்னு சரணாகத வஸ்தலம்னு பாடிவிட்டார். அப்படி பாட்டு போட்டு கொடுத்துருக்கார் அவர் ஸ்ரீராம். வெல் எஜுகேட்டட். அவர் இன்றைக்கி பண்ணினது அப்கமிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயத்தை இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கார். அவர் சொன்னதுலேருந்து 2-3 விஷயங்கள் நான் ஜோக்ஸ் நிறையா சொல்லுவேன். அதை சொல்லிட்டு உட்காந்துருவேன். இதில் போய் நான் வந்து அவர்கிட்ட போய் சங்கீதத்தை பற்றி ஆர்கியூ பண்ண முடியாது. சங்கீதத்தை பிரமாதமாக கரைச்சி குடிச்சிருக்கார் அவர், அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதான் ரியல் பான் ஜீனியஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன். சங்கீதத்தை எதையும் ஆர்கியூ பண்ண முடியாது. நான் ஆர்கியூ பண்ணால் நான் மாட்டின்றுவேன், அவருக்கு பதில் சொல்ல முடியாது. அவர் சொன்ன இந்த பிரயோகங்கள், ராகத்தினுடைய பிரயோகங்களை அவர் சொன்னதை வச்சுட்டு எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்து ஒரு பெரியவர் சொன்னது கொஞ்சம் அனவாசியங்கிறது காரணமாக அவர் சொன்னார். எல்லாத்தையும் பிரயோகத்தை அப்படியே பாட முடியாது. எங்கள் மிருதங்கத்திலையும் உண்டு. ஏன்னா டம் அண்ட் டஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மிருதங்கம். நேற்று நான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறத வாசி காமிக்கல. சில சொற்கள் சொல்லுவோம். சொற்கள் சொல்கிறது கொன்னக்கோளில் சொல்கிற மாதிரி மிருதங்கத்தில் வாசிக்க முடியாது. வாசிக்கிற மாதிரி சொல்ல முடியாது. சொல்கிற மாதிரி வாசிச்சா நன்னா இருக்காது, அது கிளாரிட்டி கிடைக்காது. அதே மாதிரி இவர் சொன்னதில் வந்து பிரயோகங்களை பற்றி சொல்கிற போது எனக்கு ஒரு பெரியவர் ஞாபகம் வந்தது. ஒரு இன்சிடெண்ட் மட்டும் சொல்லிட்டு நான் உட்காந்துக்கிறேன். ஜிஎன் சார்கிட்ட போய் ஒரு பெரிய அவருடைய ரொம்ப ஃப்ரெண்டு, அவர் கூட பாடின்னு இருந்தவர். அவர் பெரிய பிராசார் பையனை வந்து ஜிஎன் சார் மாதிரி வரணும், நீ ஜிஎன் சார்கிட்ட அழைச்சிட்டு போய் அவர்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்டுட்டு அழைச்சிட்டு போகணுன்னு சொன்னாராம். ஜிஎன் சார் வீட்டுக்கு இவர் அழைச்சிட்டு போயிருக்கார். ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி விட்டார். அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கான், இந்த பையன் தன்யாசி, கேதார கவுல, எதுகுல காம்போதி, இந்த மாதிரி ராகங்கள்லாம் ரெடி பண்ணி விட்டான். ஏன்னா அங்கே போய் பாண்டமே வித்வான்கள்ட்டு போயாச்சு, எல்லாம் பிரமாதமாக பாடினான். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக முன்னுக்கு பிரமாதமாக வருவேன் அப்படின்னு சொன்னார். போனவாளுக்கு அவளது திருப்தி இல்லை. நான் அழைச்சின்னு வந்தது உங்களை மாதிரி ஒரு நேம் வரணும், ஃபீல்டில் பெரிய ஆளாக வரணும் அப்படின்னு. அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கணும். அப்படி சொல்லியிருந்தால் நான் சொல்லியிருப்பேன். என்ன ஒன்றும் இல்லை, பிரமாதமாக சுத்தமாக பாடுற, நீ முன்னுக்கு வரணும், கொஞ்சம் அனவாசியம் சேர்த்துக்கோன்னாராம். அனவாசியம்னா இந்த மாதிரி பிரயோகங்களை ஒரே சுரஸ்தானங்களை பாட முடியாது, கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணுங்கிற மாதிரி சொன்ன மாதிரி அவர் சொன்னாராம். அதே மாதிரி இந்த பிரயோகங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி ரொம்ப அழகாக அவர் எக்ஸ்ட்ரீம் ரொம்ப அழகாக அவர் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறார். அவருக்கு வந்து நிஜமாக ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம், அதுதான் சொல்ல முடியும். தேங்க்யூ வெரி மச். ஏன்னா அதுக்கு கீர்த்தனை போட்டது ஸ்ரீராம் பிரமாதமாக போட்டிருக்கார். அவருக்கு ஒரு நிஜமாக நன்றியை சொல்லணும். தேங்க்யூ. அப்புறம் இன்னொன்று சொல்லுவார், ஒரு நிமிஷம். ஒரு ராகத்தில் ராஜமாணிக்க பிள்ளை சொல்லுவாராம், பட் அந்த தோடின்னா அது போட்ட உடனே தோடின்னு தெரியணும், காம்போதினா காம்போதின்னு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லுவாராம். அந்த மாதிரி சொரதேவதைகளை அவள் வசீகரம் பண்ணி வச்சுருந்தா. அதே மாதிரி கிருஷ்ணா வசீகரம் பண்ணி வச்சுருக்கார். அதுதான் அவருடைய விஷயம். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ. மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கமிட்டி, Sangita Kala Acharya Dr. Rita Rajan. மம்மி திட்டணும்னா திட்டலாம், ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை, யோசிக்காதீங்க.
நமஸ்காரம். ஐயோ ரொம்ப எழுதிட்டு இருந்தேல, ஐயோ பயமாக இருக்குது இப்போ. நான் இல்லை அது மறந்து போயிடுதுப்பா. அதனால தான் பயமாக இருக்கு எனக்கு. பரவாயில்ல சொல்லுங்க. வாட் எவர் சொல்லுங்க. அந்த இது கடைசியாக பாடின அந்த கன்னட காந்தார. ஆமாம், அந்த நிறைய ஜாரும் வந்தது. ஆக்சுவலாக அதில் வந்து சாதா நீ பா ஜாரு மாதிரி ஃபுல்லாக வரும். நிறைய ஜாரும். ஸ்ரீராம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். Then you said in the Hindustani music they have an intellectual approach. இல்லை நான் அப்படி சொல்லலை. இல்லை in certain நான் அப்படி சொல்லலை. நான் ஜஸ்ட் நான் என்ன சொல்லி திரும்பி சொல்லிட்டேன். என்ன சொன்னீங்க நீங்கள்? நான் என்ன சொன்னேன்னா, இந்துஸ்தானி ராகாஸில் ஒன் திங் தட் தே ஹவ் ரீடெயின்ட் இஸ் த பக்கட் ஐடியா. தி ஐடியா தட் ராகாஸ் ஆர் ஸ்டில் ஹெல்ட் இன் ஃப்ரேசஸ் டு அ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட். அது சர்க்கமும் பாடுறா, நான் பாடலைன்னு சொல்ல, நிறைய பாடுறா. பட் ஜென்ரலாக ஒரு அப்ரோச் இஸ் ஃப்ரம் த ஃபீச்சர்ஸ் தட் ஆர் பிரயோகாஸ். தட்ஸ் ஆல் ஐ செட். So you find it somewhat intellectual? No, I'm not using that word. I am saying it is more abstract. That's the word I'm using. It's more abstract. That's all I'm saying. Okay. நம்மளும் வந்து இப்போ எனக்கு வாட் ஐ ஃபீல் இஸ், நம்ம இந்த கிரகபேதம் முன்னே சொல்லியிருக்கேன் நான், நம்ம ரொம்ப அதை வந்து அட்டெம்ப்ட் பண்ணுறதில்ல. பண்ணாலும் ஒரு மாதிரி இட் இஸ் இன் அ வெரி ரூடிமெண்டரி லெவல். ஒரு ராகத்தை பர்டிகுலர் பிளேனில் கொண்டு போய் அங்கே வந்து ட்ரை டு கிரியேட் அ ராகா அட்மாஸ்ஃபியர், something quite different, and then so beautifully smoothly come back to the correct. அது நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் மெனக்கடலாமா? what do you feel? இந்த I am a little see, Grabedam is something that I am personally I have some issues with. Because it is of course a very difficult thing to do. It is a beautiful thing to do. Adala I'm not disagreeing with you. And it's also, like you said, creates another raga atmosphere. It's a lovely way to put it actually, raga atmosphere. But my problem there is because our ragas are not swarasthana based but swara based, which means அந்த கமக்கம்ன்றது ராகத்துக்கு உள்வாங்கின ஒரு விஷயம். அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் டானிக் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது அந்த மிச்ச ஸ்வரங்களோட ஐடென்டிட்டி இஸ் கெட்டிங் ஸ்கியூட் பிகாஸ் யூர் either erasing gamaka or adding gamaka, as the case may be. Yes. To me, is that not something we should think about? This is an academic conversation. பாடுறவா பாடதான் போகிறா. But is that doing something to the idea of the raga from which you are saying the Grahabeda is getting? If you were saying Swarasthana music, then it is a different thing. We are saying Swara music. So I am a little apprehensive, that's the word I will use, towards that. I am still not settled in my mind about it. And எப்போ படே குலாம் அலிகானவெல்லாம் ரொம்ப அழகாக யமன் ராகத்தெலாம் பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணுவார். பண்ணிட்டு பட் அதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் கொஞ்சம் ஒரே ஒரு விஷயம், நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா இந்த கம்பித கமக்கம் பெரிய டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குது. இந்த கயாலாக இருக்கட்டும், கயால் எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நீ இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை, இந்த ஐடென்டிட்டி கிடையாது. ஸோ அதனால even when you shift, it is only mainly looking at means or things that are touching other swarasthanas clearly. But we sing gamakas that don't, in the ear at least, sound like another swarasthana. அப்படி இருக்கும்போது when I shift such a note, erase that entire form, then what is happening? அப்படின்னு ஒரு aesthetic question எனக்கு இன்னும் நிற்கிறது. ஒரு சந்தேகம் சொல்லுங்க. இல்லை அப்படி உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு அதை பத்தி. kind of apprehension. I have a little apprehension. Maybe some ragas, maybe it works. Mohanam, for example, works because those kind of ragas we don't sing. Mohanam எல்லாம் interesting thing about that raga is Mohanam எல்லாம் கமக்கே பாடுவானா மோகனம் தெரிஞ்சிடும். கமக்கமே பாடாம மோகனம் தெரிஞ்சிடும். நம்ம சுத்த ஸ்வரமாவே பாடினா ஸ்வரஸ்தானமா பாடினா கூட தெரிஞ்சிடும். அந்த மாதிரி ராகம் maybe it works. But I have a problem with Todi Grahabedam. This is my personal apprehension. I'm saying, where is Todi then? I don't know. That's all I'll say. ஸ்கேல் வைஸ் பாடின்னு கிரகபேதம் பண்ணால் அவன் தோடி அடிபட்டு போயிடும். பட் நீங்கள் ஸ்கேல் பேஸ் தானே பண்ண முடியும், வேறு எப்படி பண்ண முடியும் தோடியில்? நீங்கள் ரிஷபத்தை சஜ்ஜம் மாற்றிட்டேன்னா ஒரு காந்தாரம் எடுத்துக்கோங்களேன், அதை நீங்கள் ஒரு ஸோ இஃப் யூ த மூமெண்ட் யூ டேக் தட் அவே யூ ஹாவ் டு சிங் இட் அ ஸ்வரஸ்தானா, தென் யூ ஆர் அப்ளைங் அ டிஃப்ரெண்ட் லாஜிக் ஃபார் த ரெஸ்ட். அப்படி இருக்கும்போது வாட் ஆர் வி டூயிங்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது. அவ்வளோதான். நம்மளுக்கு வேண்டியது இல்லைன்னா விட்டுடலாம். இல்லை வேணாம் யோசிக்கணும் தான் சொல்றேன், வேண்டாம் வேண்டும்னு சொல்றேன். என்னுடைய அபிப்பிராயம் சொல்றேன். நம்மளுக்கு அது சரிப்பட்டு வரலன்னா விட்டுடலாம், வீம்புக்கு இது பண்ணிட்டு இருக்க வேணாம். we are happy with what we are singing.
we are proud of what we are singing. I am just, no, I am actually, it's not about whether I like to sing or not. I feel more thought needs to go into what we are doing there. That's all I'm saying. Oh, okay. It's a very tentative position. Yes. அப்புறம் வந்து ஈவன் மாகரிசாவோட கமரிசா நம்மளுக்கு சௌகரியமாக இருக்கு இல்லையா? எதில்? பொதுவாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும். இப்போ வந்து ராமநாட்சன் சார் வந்து இந்த ஜெயமோரி பாரிச்ச ஆமாம் அதான் சொன்னேன் யஜ்ஞாதுர்வா ரீக ரீசா பாடுறோம். ஆனால் ஆக்சுவலாக அந்த பிரயோகம் நம்ம எல்லாத்துலேயும் பாடுறோம். இருக்குல்ல, அது கர்ரப்பிரியால பாடுவோம், ஸ்ரீஞ்சினில் பாடுவோம், ஜெயமுரி எல்லாம் ஸ்வரமாக சொல்ல மாட்டோம், அது வேற. ஸோ ம க க ரீசா அது எப்போதுமே அந்த கம்பித்த கமக்கு வந்தாலே ரீ தட்டி தான் வரப்போகிறது, ரீக ரீசா தான் வரப்போகிறது. ஸோ அது நம்மளுக்கு ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குது. அது ஏன்னா காந்தாரம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் சௌரியமாக இருக்கும். அது அந்த ராகத்தில் காந்தாரம் வீக்காக இருந்து வச்சுக்கோங்களேன், பிரச்சனை கிடையாது. காந்தாரம் ஸ்ட்ராங் ஆகிடுத்துனா கம்பித்த கம்பகம் கொடுக்குற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருத்துனா மகாரி ஆபோகிலும் பாடுறோம். So definitely it is more convenient, but it depends on the identity of the Gandhara for that. Likewise, Sanidappa பாடுற நீலேருந்து பாடுற phrases are more comfortable. எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க. அதாவது ஜென்ரலாக சொல்வா சானிதப்பா பாடாத நீதா நீத மீன் எனக்கு இப்போ சட்னு சொல்ல வரல. ஓகே, இந்த சானிதப்பான்னு சொல்கிறத விட நீதப்பா அந்த மாதிரி சொல்றா அந்த மாதிரி வந்தானா ஐம் நாட் ஏபிள் டு கிவ் an exact example. பட் அது நிஷாதம் எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்றல, எக்ஸ்டென்ஷன் இல்லாம சொல்றல. இல்ல நிஷாதத்திலே ஆம்ச்சி பாடு சரியா வரும். ஓ அப்படி சொல்வாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. No, but that is because knee is extended. Without knee extension I don't know how that will work. And then இந்தச்சலா சொன்னீங்க இல்லையா? ஆமா, அதில் வந்து தாதா தாதான்னு வருதுன்னு பிகாஸ் தானும் இது வரணும் இல்லையா, என்னால் வந்துருக்கு இல்லையா? could be இருக்கலாம், நிச்சயமா இருக்கலாம் இல்லையா? இருக்கலாம், நிச்சயமா டெஃபினட்டா மாமி. தேங்க்யூ. ஆனால் இன்னொன்று சொல்வா, ஆரோகணத்தை விட அவரோகணம் கொஞ்சம் புஷ்டியாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ராகத்துக்கு. இட் ஆட்ஸ் மோர் ஸ்ட்ரென்த் டு த ராகான்னு சொல்வா. தட் இஸ் பிகாஸ் தட் இஸ் பிகாஸ் டர்ன் நம்மளுக்கு வந்து இந்த டர்ன் இருக்குது பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு, நாட் திஸ் டர்ன் பட் தி டர்ன் ஃப்ரம் அ அசென்ட் டு அ டிசென்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி பவர்ஃபுல் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆர் சிங்கிங். வி அசென்ட் அண்ட் வி கம். இன்னொன்று இருக்குது, அது சொல்லுன்றது இப்போ ரீகன்சிலியேஷன் இருக்குது எப்போதுமே இல்லை மியூசிக்கில். இப்போ நம்ம எப்போதுமே இப்போ ஒரு ஜம்ப் ஃப்ரேஸ் பாடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், பாரி பாடினோன்னா கதா பாடினோன்னா ரீகன்சிலியேஷன் அது கீழே தான் வரும், மேலே இருக்காது. கதா பா பரி சா. So the moment you jump, your reconcile or your relief comes in the note below. So that's also a very interesting thing. This is all information we have. That's all. All this information we have. We don't think, that's all. Thank you. நன்னா மூளைக்கு வேலை கொடுத்தீங்க. Thank you. Other members of the experts committee, any questions? Sangita Kala Acharya Srimati Suguna Vardachari. எனக்கு கேட்கறதுக்கு பயமா இருக்கு மாமி. இப்போ இந்த அப்ட்ராக்ட் ராகம் கன்னட காந்தாரம் போட்டேன். இப்போ நம்ம சாதாரணமாக சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸ்கேலை வச்சுட்டு ராகம் பாடக்கூடாது. ஆமாம் இல்லையா? கரெக்ட். ஃப்ரேசஸை வச்சுட்டு நிச்சயமா. இப்போ இந்த மாதிரி ராகம்லாம் ஸ்கேலை இல்லை பாட முடியாது, ஸ்கேலை வச்சுன்னு பாட முடியாது, நிச்சயமாக முடியாது. பட் நீங்கள் அந்த கிரமம் வரைச்சு நான் பாடி காமிச்சேன், நான் பாசிபிலிட்டிஸ் பாடி காமிச்சேன். நான் என்ன பாடி காமிச்சேன்னா எப்படியெல்லாம் வரலான்னு காமிச்சேன். பட் இது பாடணுன்னா நீங்கள் நிச்சயமாக ஃப்ரேஸ் பண்ணாதான் இந்த ராகம் என்னன்னு தெரிய போகிறது. நீங்கள் சும்மா சானிப்பாலாம் பண்ண தெரியவே போகிறது இல்லை. அது இல்லை, சானிப்பான்னு வச்சு டிசெண்டிங் ஆர்டர்னல் வரைச்சு அதுக்கு இப்படி தான் வந்தாகணும்னு இருக்கு இல்லையா? இல்லையே மாமி, பாமகா மாதிரி இல்லை 2-3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. பாமகா இருக்குது, பாகா மாதிரி இருக்குது, ரிக மாதிரி இருக்குது, என்ன வேணா இருக்குது. ஸோ பர்டிகுலர் ஏரியாக்குள்ளே அதை டெவலப் பண்ண முடியாது இல்லையா அந்த ராகம்? இல்லை பண்ணலாமே, பாடி வேணா காமிக்கிறேன். ஒன்றுமே கிடையாது, கீழே நான் சந்திரகாந்தரம் இல்லாமே பாடுறேன். ஒரு 2 செகண்ட். என்ன வேணா பாடலாம். அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு பாடலாம். அது வரைக்கும் அந்த ராகம் என்ன ராகம் இல்ல பழக்கம் தானே இது. நீங்க 10 தரம் கேட்டலாம் அதுக்குள்ள நீ கண்டுபிடிச்சிடல. லைஃப்லயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேக்குறோம் நம்மளே. நானே வந்து ஒரு 10வது தரம் தான் கேக்குறேன். இல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் a question of time. காம்போசிஷன் எஸ்டாப்லிஷ் இல்ல காம்போசிஷன் மட்டும் இல்ல மாமி, டைம். இது வந்து
இப்போது ஒரு 2வது ஃப்ரேஸில் தெரியணுன்னா அது ஒரு கொஞ்சம் பாடி பாடி பழக்கமாகி தான் ஆக போகிறது. பட் எனக்கு இன்னைக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆகுது, ஏன்னா எனக்கு பழக்கமாகிடுது. என் மைண்ட் இருக்குது பற்றில, எனக்கு கன்ஃபியூஷனே கிடையாதுச்சு. நான் பாருச்சேன் இது வேறு தேவமொழி இன்னும் வேறு ஒன்றுமே இருக்க முடியாது எனக்கு. ஸோ இப்போவே இப்போ நான் முதல்ல கீர்த்தனை பாடுறதுக்கும் நான் இப்போ 5 நிமிஷம் மேலே பாடினப்புறம் எல்லாருக்கும் இன்னும் அக்சஸ் அதிகம் வந்துடுது. எனக்கே தெரியுது, உங்களுக்கே அக்சஸ் அதிகம் வந்துடுது. ஓகே, ஒரு மைண்டில் ஒரு மேப் கிடைக்கிறது. அது கிடைச்சப்புறம் நிச்சயமாக நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது பாடவு தான் போகிறீங்க. நான் பாடதை நிச்சயமாக உங்களுக்கு வரப்போகிறது 100% வரும். பட் இதை வந்து நான் சரி கமா தனிசா சாணி பாம்பா கமாரிசான்னு பாடவே முடியாது. இதுக்கு வரவே வராது. இது ஒரே ஒரு அடிஷன் பண்ணால் அந்தரகாந்தாரம் வந்து தீர்க்கமாக தான் இருக்கணும்னு ஒரு ரூல் போட்டேன். யூஸ்வலாக அதை பண்ண மாட்டோம், அதிகமாக ஜென்ரலாக பண்ண மாட்டோம், ஏன்னா மேல்காலம் பாடுற பழக்கம் அதிகம் இருக்கிறதுனால. பட் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்தரகாந்தாரம் தீர்க்கமாக தான், ஜென்ரலாக வேல்யூ தீர்க்கமாக தான் வரும். ஸோ இதில் என்ன இன்னொருன்னா டவுன்வர்ட் ரன் உங்களால் ஈஸியாக பாட முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ வர முடியுமோ போட்டிருக்கோம். அந்த மாதிரி பேகடல வந்து காக்கல நிஷாத பிரயோகம். ஆமாம், இந்த அது படித்தா காக்கல் நிஷாதம் பாடினா தான் பேகடோட சொரும். அதை நீங்கள் சின்ன நிஷாதம் படித்தா ரீதப்பன காம்போரி வரும். பட் அந்த இல்லை, என்னோட அபிப்பிராயத்தில் என்ன சொல்கிறேன், கைசிக் நிஷாதம் வர இடத்துல ஒன்றா ஜண்டையாக பாடணும், ஒன்றா தீர்க்கமாக பாடினா. கைசிக் நிஷாதம் வர இடத்துல பத நீத ப தீர்க்கமா பத நீத ப மேலேருந்து வரைச்சா எப்பவுமே ரீ நீ ரீ நீத ப பெருசாக தான் வரணும். அப்படிங்கிற ரீ நீத பன மாமி அது காம்போஜி, அது காம்போ தான் சொல்கிறேன். அதனால தான் ரீ நீத. நான் வெளில வந்து சண்டை போடுறேன் உங்களோட. பட் ஆனால் இந்த அன்றைக்கி தனமாவோட கிளிப் போட்டா, ஐ திங்க் அமிர்தா முரளி, அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். கொஞ்சம் அப்புறம் தான் கேட்டோம், எங்கே எடுது தனி சரி சா இருக்குல்ல, அதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து ஒரு தரம் காக்கல் நிஷாதம் ஒரு தரம் கைசிங் நிஷாதம் வருது. இல்லை நீதி வேறு மாதிரி சொன்னீங்க, வேறு மாதிரி சொல்கிறேன். சரி சரி பரவாயில்ல, அதே ஒன்றும் சரி பரவாயில்ல, எல்லா கைசிங் நிஷாதம் கரெக்ட் பண்ணுறான். ஒரு நிமிஷம். ஸோ அந்த பதனிசா நம்ம யூஸ்வலாக இல்லை, நான் இது சொல்ல வந்தேன்னா தனி சரி சான்னு சொல்கிறோம். தனி சரி சா நம்ம பேசுறது கூட காக்கல் நிஷா தான் வருதுன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் தனமா வந்து தனி சரி தான் வாசிச்சிருக்கா. ஸோ தட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். கைசிங் நிஷாதம் தான் வாசிச்சிருக்காது, காக்கல் நிஷாதம் வாசிக்கல. மேலே போகிறச்சா மோஸ்ட்லி நம்ம கைசிங் நிஷாதம் சாணி சாரி வேறு மாமி. ஆனால் அந்த மாதிரி வந்து இல்லை இருக்கலாம். பட் வீணக்குப்பே இருப்பேன் சனி சனி த நீ சனி த சா சான்னு எடுத்துட்டா கூட தசா சா தனி சா வந்து காக்கல் நிஷா தான் அடிக்கிறது. பட் தனி சரி பாருச்சா தனமா வந்து தனி சரி சான்னு வாசிச்சிருக்கா. இது அவளே யோசிச்சுதா தெரியாது, அதுவும் இருக்கலாம். ஆமாம், நம்ம ஜட்ஜ் ஷமுனி மாமா என்கிட்ட சொல்லுவார். நான் தான் ஸ்ரீராம் கிட்ட அன்றைக்கி சொன்னேன், தனமாவோட ரெக்கார்டிங் கேட்டேன்னா, டேய் அந்த ரெக்கார்டிங்கை வச்சுன்னு தனமா சங்கீதம் இடம் போட்டுடாதரா அப்படின்னு கேட்டேன். ஏன்னா அது லாஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் ஹர் லைஃப் வாசிச்சது அது. ஸோ டோன்ட், அண்ட் ஷி குட் சி. So we don't know, maybe there's some things that have crept in also, who knows. Members of the audience, there's a lady who's been putting up her hand for quite some time. We are sorry about that. Please. Hi, my name is Wang Ji. I'm a composer of classical music, visiting from New York. What fascinates me about Carnatic music or Raga-based music is all the spaciousness and all the notes and all the music that is between the notes for my ear, my history of ear, which is 40 years in classical music. So I'm really curious. I have a few notes here. I hope it's okay. I have a few notes here that I wonder how it lands in the raga-based ears that all of you have. And You're doing an experiment on us. Something like that. Can we do it off that? Yeah, after this session, if you don't mind. If you don't mind. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Arun Prakash had a question. Yes, please. ஐயோ கூட இருந்தே குழி தோன்றதுக்கு வந்திருக்கான்.
ஹலோ. ஸோ எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் என்னென்னா, இந்த ராகா அண்ட் ஸ்கேல் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது, இந்த ஸ்கேல் ராகனா ஐ திங்க் யூ மீன் லைக் தர்மவதி, சிமேந்திர மத்தியமம், தேர் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ். அதில் கூட நான் சொன்னேன்னா அவுட் ஷாடோ கூட ஸ்கேல்ஸ் இருக்குது, ஸ்கேல்ஸ் இருக்கு, சம்பூர்ண லீனியர் ஸ்கேல்ஸும் இருக்குது, ரெண்டும் இருக்குது. ஸோ ஒய் திஸ் சிமேந்திர மத்தியமம், லத்தாகாங்கி, ஷண்முக பிரியா இதெல்லாம் ஒரு தனி கேட்டகரியாக வைக்கிறது? இன் வாட் வே இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்? அனதர் கொஸ்டின், இந்த ராகங்களில் ரக்தி சங்கதி எப்படி இருக்கும், இந்த ராகத்தில் நீங்கள் சொல்கிற ஸ்கேல் சங்கதி எப்படி இருக்குன்னு பாடி காமிக்க முடியுமா? ரக்தி சங்கதின்றது ரொம்ப ஒரு டேஞ்சரஸ். ஒரு அட்டானா குண்டான சங்கதி, ஒரு அட்டானா சங்கதி, ஒரு சகானா, எல்லா சங்கதியா சகானானே எடுத்துக்கோங்க, பரவாயில்ல. இன்னும் ஒரு விஷயம், அது இருக்கான்றதே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அது இருக்கணும்ன்றது வேற விஷயம், இருக்கான்றதே ஒரு கொஸ்டின். இப்போ இந்த ஆர்கியூமெண்ட் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக பேசி ஆர்கியூ பண்ண விஷயம். இந்த சம்பூர்ணம் ஸ்கேல், லீனியர் சம்பூர்ணம் ஸ்கேல் வந்து நான் ஐ ஆல்வேஸ் ஆர்கியூட் தட் யூ கேன் சிங் ஒன் ஃப்ரேஸ் இன் ஆல் ஆஃப் தோஸ் ராகம்ஸ். நீங்கள் ஒரு ஃப்ரேஸை தூக்கி அந்த எல்லா ராகத்துலையும் பாடலாம். அதில் தான் வந்து ஷண்முக பிரியா மட்டும் கொஞ்சம் சிக்கலில் கான்வர்சேஷனில் வந்து நிற்கும். அது ஒரு வேற ஒரு கான்வர்சேஷன், அதுக்குள்ளே போக வேண்டாம். அந்த ரக்தி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது ப்ரைமரியாக என்ன கேட்டேன்னா கம்பித கமக்கம் தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் காதுக்கு அதான் உங்கள் காதுக்கு வந்து ரக்தியாக கேட்குறது. ஓகே, ஷண்முக பிரியாவில் ஈஸியாக அது வந்துடும். ஒரு தோடி இஷா தட்டின்னு வந்துடலாம். சில பேர் அது பாட மாட்டா, ஆனாலும் ஒரு வராளியே கேட்குறது. ஸோ அந்த ரக்தி உங்களுக்கு கேட்குறது. சிம்மேந்திரமத்தில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அது. ஏன்னா அந்த நிஷாதம் வந்து மாறிடுறதுனால இது அவ்வளோ பண்ணவே முடியாது சிம்மேந்திரமத்தில். ஸோ ஓரளவுக்கு ஸ்தான பிரயோகமாக தான் பாட முடியும் இருக்கா. நீங்கள் அதுக்கு இன்னும் போனீங்கன்னா மிச்சதெல்லாம் வந்து தர்மவத்தியெல்லாம் பாடலாம், அழகாக இருக்கும். இது அழகாக இருக்கா இல்லையா நான் பேச்சுக்கே போகல, அந்த குள்ளியே நான் போகல. பட் அதில் வந்து நீங்கள் கேன் யூ ஃபைண்ட் அ ஃப்ரேஸ் அப்படின்னா வாட் வி ஹவ் டன் ஆல்சோ பிகாஸ் வி ஹவ் ஸ்ட்ரகிள் டு திஸ். ஸோ நம்மளே சில லாஜிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இந்த சங்கத்தி நீ சுமேந்திரத்தில் பாடிதில்லை, ஷண்முக பிரியா பாடினது, இதுக்கு ஆக்சுவலாக ரீசனிங்கே கிடையாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ சைக்கலாஜிக்கல் நீட் பிகாஸ் வி ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு டிஃபரன்ஷியேட் த டூ. நம்மளுக்கே எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல. அதனால ஸ்மால் திங்ஸ் வி ஆட். Okay, so can we sing Rakti Sangati is very difficult. I have tried singing Latangi to see if you could sing Latangi with an, shall we say, with the mind of a Kalyani. Not as a Kalyani, but a mind of a Kalyani. Na? It's hard. The one thing you have to start doing if you want to, but it has a limitation, is not worry about singing in Arohana Krama or Avarohana Krama. Don't worry about skipping. But even then, it is very hard. Yena, even then it becomes கேட்கல சார், நான் கத்துறேன்னு கட் பண்ணிட்டாரா பாஸ் ஐயா? ஒன்றும் கேட்கல ஐயா. இல்லை எனக்கு கேட்கணும், நான் பேசுறது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கேட்கலாம். ஸோ அது என்னால் என்ன, அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ், இந்த எல்லா ராகத்துலேயும் நீங்கள் வந்து எங்கே வேணால் போய் அந்த ராகத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது. நீங்கள் பாடிட்டே இருந்தேன்னா கீழே என்ன பண்ண போறேன்னு சொல்ல முடியாது. கா மாறலாம், ரீ மாறலாம் அட் எனி மோமெண்ட். பேகடா தான் இது. நான் கா காமிக்க வேண்டாம், ரீ காமிக்க வேண்டாம், மேலே இங்கேயே பாடின்னு இருக்கலாம். ஸோ ஃபண்டமெண்டலி எவ்ரி திங் இஸ் தேர். ஐ மீன் இன் த சென்ஸ் தி ராகா இஸ் தி ஆட்டம் அண்ட் த ராகா இஸ் த ஹோல். அப்படின்னா இப்போ சிமேந்திர மதியத்தில் வர்ஜமாக பாடி ஒரு ரீகமா தனியரின்னு என்ன வேணால் பாடினாலும் எதில் சிம்மேந்திர மத்தியமத்தில் ஆமாம் அலோவ் பண்ணுறதே அந்த ராகம். இல்லை நான் என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கு? இல்லை நீங்கள் சொன்ன போது என்ன சொன்னேன்னா இது லீனியராக தான் போகணுங்கிற மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இந்த ஸ்கேலில் நீங்கள் சொன்னேன் ஒரு வாட்டி. நான் சொல்கிற பாயிண்ட் இது. நீங்கள் இப்போ பாட தான் போகிறீங்க. கேள்வி என்ன, இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது ஒரு ஆரோகணத்தை தாண்டி உங்களை யோசிக்க வைக்கிறதா, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறதா இல்லையான்றது தான் கேள்வி. நம்ம சம்பிரதாயம் இதெல்லாம் ஓல்டு நியூ சேஞ்ச் எல்லாம் பேசுகிறோம். நம்மளோட ராகா ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தோம்னா டெஃபினட்டாக ராகா, க்ரோயிங் ராகா இஸ் a very important aspect, it's a conceptual aspect. And I will stick my neck out and say when it is completely like this, especially full krama, and I told you there are different degrees to it, it cannot breathe beyond that, because even if you find one phrase saying magasa பாட போகிறேன், பனிசா பாட போகிறேன்னா, அதுக்கப்புறம் ஓடி எங்கேயா வந்துடே தீரணும். பனிசா பாடிருக்க முடியாது. ஐயோ யாராவது வேறு தான் நினச்சி காதில் விழுந்துரும்ட்டு உங்களுக்கே டவுட் வந்துடும், நம்ம பாடுற வேலைக்கே டவுட் வந்துடும். பனிசா போட்டு சாணிதப மகரிசா எப்படியா காமிச்சிருவேன் நான் சீக்கிரம்.
ஸோ அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த திங் இஸ் ராகம் இங்கே யாரோ சொன்னால் பக்தசம் சார் சொன்னார் முதல் சங்கத்திலேயே ராகம் தெரிஞ்சணுன்றது. நான் அன்றைக்கி கூட சொன்னேன், ராகா இல்யூஷன் க்ரியேட் பண்ணுறோம். அந்த ராக இல்யூஷனுக்குள்ளே உங்களை இன்வைட் பண்ணுறோம். அந்த ஒரு ஐடியா, ராகா அட்மாஸ்ஃபியர், பியூட்டிஃபுல் வேர்ட் தட் டாக்டர் ரீதராஜன் சார். ஒரு ஸ்கேலில் பர்மனண்ட் அட்மாஸ்ஃபியர் க்ரியேட்டே பண்ண முடியாது. அந்த அட்மாஸ்ஃபியர் திருப்பி இருக்குது, இந்த அட்மாஸ்ஃபியர் தான் இருக்குன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிற ஒரு நெசசிட்டி வந்துடுது. இது பழைய ராகத்தில் கிடையாது. சிம்பிள் எஸ். நான் வேறு அப்போ அப்புறம் சண்டை போட்டுக்கிறேன்டா ப்ளீஸ். Hindustani, Carnatic, what he told us is a problem of the performer, not with the art form, right? Arun, we need to move on. Art form is the performer, performer is the art form. You can't separate the two. Okay, thank you. Thank you. I have a few questions. Yes. See, arising out of Simendra Madhyamam, you have a raga like Urmika which already has a composition in it. Yeah. So how adil alapana ella Vasanta Kumari mari ellarum Of course pannirka. Adhe mari so how do you account for it then arising out of this? It's not arising, it's a jugglery of swarasthanas. So there's a difference. When you say arising, first of all, the moment something is a jugglery of swarasthanas, then it is only following the same trend of swarasthana observation, right? In fact, it complicates Samramadhyam's existence even more. அது இல்லாமல் இருந்தாலும் நான் படுக்க நான் தெய்வத்தை எல்லாம் பாடியிருப்பேன். இப்போ அதுவும் பாட முடியாது. ஸோ பட் அதே ப்ராப்ளம் பாருங்களேன், உங்களுக்கு ஒரு காம்போஜிலோ பேக்டில் வராது. இன்னும் ராகம் அதே அவாய்டட் நோட்டாக இருந்தால் கூட நம்ம அந்த ராகம் டவுட்டே வராது நம்மளுக்கு. எப்படி? அதுதான் பியூட்டி அதில். இப்போது அதே சுரம் இல்லாத 2 ராகம் எடுத்துக்கலாம், அதே ஏரியாவில் பாடலாம், ஆனால் 2 ராகமும் தெரிஞ்சிடும். உரிமைக்கால நீங்கள் அது பண்ணவே முடியாது, சிமேதம் பண்ணவே முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் பனிசா பாடினீங்கன்னா, பனிசா தானே கரெக்டு தானே? ஆமாம், பனிசா பாடினா நீ சிமேதம் எஸ்டாப்ளிஷே பண்ண முடியாது. ஏன்னா உரிமைக்கு அங்கே வந்து நிற்கிறது. பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ a scalar reflection of Simendram. That relationship basically creates a conceptual problem. That's what I'm trying to say. And the other minor question was on this, what you mentioned about how Hindolam becomes more of a scale when actually it was not initially. Yeah. Do you think a composition like Ma Ramanan could actually have influenced people? Because if you look at Neerajakshi Kamakshi or you look at Samajavaragamana, then you come to Ma Ramanan is so heavily scale based. But no, it is probably true, but listen to the first line. Ma Ramanan Uma Ramanan nandrar. Magama sa magama nida and solrar. All credit to him. Agree. So the phrase opening is not saga ma dan sollave illa. First of all, ma, saying that ma is the first strong. Ma ga ma sa and ma sa da ni sa ma sa. Ini paarroma padarcha ragam padarcha. Sa ma sa da ni sa ma ni da ma. So it's not necessarily true on that case. Thank you so much. Now I hand over the mic to There's Sangita. one person sitting there in the corner. I don't know, I can't see. Yes, quickly. Yeah, is conditioning a hindrance to abstraction? Because when you're singing it, all my mind was thinking, what raga is this close to? When you're in that creative space with the conditioning, you try to avoid similarities with known structures that really limits your creativity. So the question is? This conditioning hinders abstraction, because when you're creating a raga, it probably you have works, to be conscious. to be honest, it probably works both ways, because you are going to be conditioned. That's a inevitable point, right? So the question is, first is, what are you conditioned by? In your question, if you're conditioned, depends on what set of points you're conditioned by, right? So if you can change, I'm asking, can you change probably the frameworks you're conditioned by? Suppose I ask you that question. If you're conditioned by a scale framework, then you're thinking in a certain way. Say I'm saying you are going to be conditioned. I say I'm conditioned, say, by not by a scale framework, but a slightly more abstractive, open framework. Then maybe your internalization and your expression will also lead yourself in that way. That's the point. Because pattern you are going to search for. Question is, what is the pattern you're searching for? And can we think about how we are searching for patterns in music? That's the question. Thanks. Thank you. I now hand over the mic to Sangita Kalanidhi, Srimati Bombay J. Sri Ramnath for her summing up and her comments. Thank you, Vidwan Krishna, for that thought-provoking, brilliant and endearing session this morning, for taking us through this journey from a few notes, the genesis to
it's blooming and becoming a wonderful ragam. And the composition that we heard, Shankaram. Vagyakara Vidwan Sriram Kumar's creations are not new to the world of music. We yearn for more. Wonderfully supported by your students, Vidwan Krishna. I just have 2 points to make. When he spoke about pure raga, presenting raga with purity right in the beginning of the session, sometimes we tend to want to sanitize everything around us. But the identity, the essence, perhaps the beauty lies in those spaces between. In those notes which we need to hear, and as we hear them, as we listen to them, and some of us are fortunate to learn them, those notes, and the riya kurch kudukardu, and the niya eti kudukardu, and the dal in the niya tavardu, adu vandu ellarkum puriyatha or vishayam. When I used to learn as a teenager Hindustani music, I draw hugely from that system, as you all may know. My colleague would say, वो क्या गा नीचे नीचे जा रहा है, तुम लोग में सुर नहीं है क्या? Abdinwa. I used to feel hurt then. I know now that you need to be blessed to listen to it. And aren't we all blessed to be rasikas of this wonderful system of music? Thank you. We'll draw the curtains briefly to prepare the stage for the second lecture demonstration. Kindly bear with us.